Ya Ustaz. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ayyahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ونسألك حبك وحب ما يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلم ملائكة المقربين ونسألك أن تجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأصلح أمورنا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وأد ديوننا بالقرآن وفرج همومنا بالقرآن واغفر لموتانا بالقرآن وسلم مسافرين بالقرآن واحفظ إمام زماننا بالقرآن وعجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوسنا بالقرآن وارحم إمامنا بالقرآن وارحم شهداءنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن
Allahumma ahsina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya disampaikan oleh Allah bisa menjalani bulan puasa dengan puasa yang sempurna. Amin. Amin. Dan kita semuanya dikasih sama Allah kesehatan. Amin. Alhamdulillah, tanpa terasa kita akan masih ke bulan Ramadan lagi. Mudah-mudahan dilancarkan sama Allah. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita surat Al-Qamar, yaitu dimulai dari ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atum fiz zubur. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik Quraisy yang mana sebelumnya Allah telah menceritakan azab terhadap kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Lut, yang mana mereka sudah dibinasakan. Maksudnya apa? Ini untuk mengingatkan kalian kafir pun akan dibinasakan. Kalian kufur pun akan dibinasakan. Kalau kalian zalim juga dibinasakan. Bagi Allah lebih mudah kan apa? Kekuatannya orang-orang yang kafir dulu, umurnya lebih panjang, ia meninggal. Kekuatannya lebih hebat seperti kaum Ad, ia juga meninggal. Jadi tidak ada bagi Allah yang tidak mungkin. Semua bisa terjadi kalau Allah mau. Jadi harusnya ini sebagai teguran jamaah. Jadi segala alam yang terjadi ini, bencana yang terjadi di alam ini, semuanya karena bima kasabat aidikum. Karena perbuatan tangan kalian wahai manusia. Jadi tidak mungkin musibah datang tanpa ada sebab akibat. Jadi sekali lagi, marilah kita introspeksi. Kemudian, am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan kami ini ada kelompok yang kuat, bersatu. Inilah kesombongan manusia. Kalau belum dapat musibah. Hampir sama. Kalau kaum Ad bilang apa? Man asyaddu minna quwa. Siapa yang paling kuat dari kami? Merasa dirinya seperti raksasa. Di bawah angin mati jamaah. Bukan sehari dua hari. Berhari-hari hampir seminggu. Anaknya Nabi Nuh tidak bakal ada tenggelam sampai gunung. Naik gunung. Meninggal. Jadi menantang kebenaran. Menantang Allah. Na'udzubillah min dzalik. Katanya Allah dijawab apa? Sayhuzamul jama'u wa yuwalunal dubur. Mereka semuanya akan dikalahkan. Ini ayat turun sebelum terjadi perang Badar, jemaah. Jadi nanti ini akan dikalahkan di awal perang Badar yang mana jumlahnya umat Islam 300 orang kafir 1000. Satu berbanding 3. Tapi kalau Allah yang bilang menang, menang. Jadi kemenangan dari Allah, jemaah. Bukan dari usaha manusia, dari kecanggihan atau dari kecerdasan atau karena komplitnya saja. Tidak. Allah. Yang penting kita nurut. Patuh, sami'na wa atokna. Sabar bersama Allah. Allah Maha tahu apa yang akan dilakukan. Jadi surat Al-Qamar ayat 43-45 ini ada kesesuaian dengan ayat sebelumnya. Tentang kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, semuanya dibinasakan karena mendustakan para rasul. Dan ini bukan dongeng jamaah, masih ada sisa-sisa bekas peninggalannya. Dan bisa dibuktikan. Ya, tempat-tempat bekas kehancuran rumahnya masih ada. Tujuannya apa? Ini sudah kisah yang nyata, tapi manusia banyak yang tidak percaya. Karena memang belum dapat hidayah. Jadi semua perbuatan dosa bukan dibiarkan sama Allah. Tidak jemaah. Cuma nunggu ajal.
Iblis saja harusnya sudah meninggal dulu, tapi ajalnya sesuai dengan permintaannya, minta umur panjang sampai hari kiamat. Bayangkan kisah Nabi Nuh. Seandainya kita mengalami zaman Nabi Nuh, pasti katut dengan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustakan. Kenapa? Ratusan tahun Nabi Nuh dalam kondisi tidak bisa mengalahkan, bahkan tertindas terus. Jadi apa jemaah? Ini butuh kesabaran. Semakin kita yakin dapat kesabaran. Jadi janji Allah itu pasti jemaah. Ya, jadi mereka yang tetap bersikuku kafir, nah, akan diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi ini peringatan jemaah kepada orang-orang kafir Quraisy juga untuk kita setelah zamannya Nabi kita, kan ayat ini Nabi diturunkan untuk semua umat sampai akhir zaman. Jadi tidak mungkin terjadi suatu bencana sampai kiamat kalau manusianya tidak melakukan perbuatan dosa. Jadi kenapa terjadi kiamat sampai hancur seluruh dunia? Ya karena tidak ada orang baik pada waktu itu. Sampai-sampai lafaz Allah tidak disebutkan, Ka'bah pun dihancurkan. Jadi sekali lagi jamaah, jangan dikira orang kok berbuat dosa tambah kuat, dibiarkan sama Allah. Ya, dulu zaman Nabi Nuh tambah kuat kaumnya, kaum Ad tambah kuat, Nabi Musa, Fir'aun tambah kuat, bahkan mau membunuh Nabi Musa. Tapi itulah caranya Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana dan rencana Allah lebih baik. Ya, sekali lagi jamaah, Allah yang mengatur. Sebenarnya rencana mereka itu rencana Allah. Jadi mereka mau membunuh Nabi Musa itu memang sudah kehendaknya Allah supaya mereka mendatangi mengejar Nabi Musa sampai ke laut, Sungai Nil, ya. Akhirnya tenggelam, semuanya habis. Jadi rencana Allah itu tidak bisa dibaca jamaah. Tapi kalau manusia mendeteksi ini mau terjadi bencana, mau tsunami, mau megatrust, kalau tidak terjadi gimana? Tapi kalau Allah, idza aroda syai'an ayyakul lahu kun Ayakun. fayakun. Hanya kata-kata kun aja Allah sudah jadi dalam sekejap jamaah. Jadi kalau orang sekarang tidak percaya sama Allah, tidak takut sama Allah, rugi jamaah. Sekarang ini masalahnya jamaah, banyak orang yang merasa Islam, merasa beragama Islam, tapi membunuh itu gampang ya. Anak membunuh orang tua, membunuh bapak, membunuh ibu, anak perempuan membunuh ibunya, ya. Suami membunuh istri, istri membunuh suami. Hampir membunuh itu suatu jalan keluar yang tidak ada bebannya sama sekali. Jadi orang tidak punya rasa takut kepada Allah, padahal mereka juga Islam. Jadi Islam itu sebenarnya jamaah artinya bukan sekedar nama, tapi Islam. Aslam tu bil alamin seperti Nabi Ibrahim. Nurut, patuh apa katanya Allah. Sami'na wa atokna. Bahkan seandainya rugi pun disuruh bunuh anaknya, tinggalkan anak istrinya yang baru melahirkan, istri yang termuda, nurut. Jadi contohnya Islam yang betul, Islamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana diikuti oleh Nabi Muhammad SAW berkat termasuk para sahabatnya. Jadi mereka benar-benar tunduk, patuh, taat, karena tingkatan orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling taat, yang paling patuh. Nah, kemudian nanti akhir ayat ini, akhir surat ini, Allah kasih apa keterangan orang-orang yang baik, yang berbakti, nanti ada balasannya. Nah, ini tentang orang-orang kafir Quraisy yang diancam sama Allah. Nah, baik kita lihat tafsirannya. Akufarukum khairun min ulaikum am lakum baratun min fiz zubur. Jadi ayat ini, pertanyaan ini awalnya ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, karena mereka menantang Nabi. Padahal sudah dikisahkan kisahnya para nabi, orangnya hebat-hebat, lebih hebat dari orang Quraisy. Tidak ada apa-apanya orang Quraisy, apalagi kita jamaah. Umurnya tidak sepanjang umurnya umatnya Nabi Nuh. Tubuhnya tidak sekuat kekuatannya kaum Ad.
Nabi Hud, kehebatannya tidak sepandai orang-orang kaum Samud yang sampai memahat gunung. Kita tidak ada apa-apanya, jamaah. Ya, jadi orang Quraisy ini dipanggil supaya sadar. Jadi Allah itu tidak mungkin membinasakan suatu kaum sebelum ada peringatan, diutus seorang rasul, seorang dai. Intinya sudah masuk berita Allah, sudah masuk peringatan Allah. Kalau sudah masuk ditolak sampai yang mendakwakan dibunuh, ya sudah jangan salahkan Allah sampai membinasakan. Karena pada dasarnya kehidupan yang sebenarnya bukan dunia, yaitu fil hayatil akhirah. Kenapa dibilang akhirah? Akhirah dari kata akhir, jamaah. Kenapa pak akhiratun pakai tak marbutoh? Karena al haya perempuan. Jadi sifatnya juga perempuan. Fil hayatil akhirah. Dalam kehidupan terakhir. Jadi tidak ada lagi apa? Sholat, tidak ada lagi larangan, tidak ada lagi perintah. Sudah, yang di surga abadi dengan kenikmatannya. Yang di neraka abadi dengan siksaannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kekafiran orang-orang yang menentang kitab-kitab samawi, para nabi yang dulu, itu tidak akan bisa menjamin dirinya selamat dari azab Allah. Kenapa umurnya panjang? Istidrot. Kenapa kekuatannya bertambah? Istidrot. Jadi Allah membiarkan sampai batas umurnya. Ketentuan yang sudah di Laul Mahfud, batas umurnya. Sampai sekarang, siapa yang bisa mendoakan supaya iblis meninggal? Tidak ada. Karena sudah dinas doanya iblis sesuai dengan takdirnya. Bahkan dari manusia, yaitu Dajjal, sampai sekarang dikasih umur hidup, umur panjang termasuk Ya'jud dan Ma'jud. Kaum yang paling ganas, yang tidak ada satupun yang beriman itu jamaah. Dikasih umur panjang sama Allah. Istidrat itu. Jadi sekali lagi, hidup mati bukan karena sebab akibat, karena sudah takdir. Kita menjalani takdir, tapi menurut syariat. Karena kita dikasih akal, disuruh milih mana yang benar, mana yang salah. Kalau melakukan ini ada akibatnya. Berbuat salah, masuk neraka. Berbuat baik, masuk surga. Tapi bisa masuk surga, bisa berbuat baik, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada orang yang kebal. Bahkan sekarang pun seandainya Amerika tidak bisa kebal. Ya, jadi ini sebenarnya tantangan buat kita, ancaman buat kita. Wahai orang yang sudah melampaui batas, yang masih korupsi, masih main narkoba, masih merampok, membunuh. Sekali lagi, Allah tidak tidur. La ta'khudhu sinatu wala naum. Tidak tidur, tidak ngantuk. Kenapa kok masih? Ya sekali lagi, takdir bagi orang yang kafir itu selalu buruk jamaah. Karena apa? Tidak berkah. Tapi takdir bagi orang beriman selalu baik, kata Rasulullah. Alasannya apa? Karena di waktu kena musibah dia sabar. Apa maksudnya? Biarpun kena musibah tetap sholat. Tetap tidak melakukan pelanggaran. Yang diharamkan tetap ditinggalkan. Tetap menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah, tetap ibadah, maka baik dia. Diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Dapat nikmat, juga baik bagi orang beriman. Karena bersyukur, hartanya digunakan untuk jalan Allah. Kesehatannya untuk kebaikan, ilmunya untuk kebaikan. Juga baik juga. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, dapat musibah, menyalahkan orang lain. Tidak pernah menyadari dirinya yang dosa. Oh, ada yang bilang, oh ini sudah fenomena alam. Waktunya musim hujan ya seperti ini, banyak bencana. Nanti musim kering, ya biasa musim kering, banyak bencana juga. Lah kan ini aneh jamaah ya. Apa bencananya? Kebakaran, di sana sini, kekeringan, ya, paceklik, panen gagal. Lah, sebenarnya itu introspeksi jamaah. Kalau orang sudah dikasih macam-macam musibah seperti Firaun, yang mana sebelum dibinasakan dalam Sungai Nil didatangkan apa? Belalang, sampai kewalahan, tidak satu pun orang bisa menghabiskan belalang di seluruh negaranya. Katak,
Utuh di mana-mana, ya. Puncak-puncaknya apa jemaah? Setiap minum air jadi darah, semua air jadi darah. Itu puncak-puncaknya musibah yang terjadi. Akhirnya apa? Mengaku, ya Musa doakan kepada Tuhanmu. Kalau berhasil saya janji, saya lepas Bani Israel dan saya akan beriman. Janji sekedar janji. Itulah orang kalau selalu ingkar, bertambah keingkarannya, melakukan sesuatu karena ingin apa? Kelicikannya. Seolah-olah Allah tidak tahu, Allah tidak paham, Allah tidak ada. Sampai-sampai oleh Fir'aun Allah itu dibunuh jamaah, dipanah dengan membangun apa? Menara. Sama dengan halnya Namrud. Jadi orang kalau sudah ditakdir mengaku dirinya apa? Saya Tuhan yang paling tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Nyatanya sekarang jenengan bisa lihat. Allah abadikan Fir'aun yang mengaku Tuhan, yang membunuh istrinya, memutilasi semua tukang sihirnya yang telah beriman, yang taubat. Sekarang jadi apa jemaah? Mumi. Padahal semua pasukannya habis ditelan sungai. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan merasa kita lebih hebat karena punya pesawat, karena punya kapal, karena punya bunker perlindungan. Semua masih dalam kekuasaan Allah, buminya Allah, langitnya Allah. Kalau Allah gerakkan buminya, yang di bawah bisa ambles, yang di atas bisa rontok, ya. Yang di atas longsor, yang di bawah banjir. Yang aman, ya bersama Allah. Di padang pasir, istrinya Nabi Ibrahim bersama anak bayinya hidup. Di lautan, Allah izinkan Nabi Musa terbelah. Hujan yang begitu derasnya sampai hampir 1 bulan, Nabi Nuh selamat. Angin yang begitu kerasnya, Nabi Hud selamat. Hujan batu di zaman Nabi Lut dan keluarganya selamat kecuali istrinya. Padahal sudah ikut Nabi Lut, ikut melarikan diri. Tapi karena dia sudah berbuat dosa, karena apa? Mendukung kemungkaran, maka Allah samakan dengan orang-orang yang berdosa. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, tidak bisa kita selamat biarpun dalam keadaan musim kering, musim hujan, musim subur, tidak bisa selamat. Justru di waktu kita sukses, Allah buka segala keinginan kita. Itulah yang namanya pintu azab yang tidak dirasakan oleh mereka. Sampai hanya apa? Di waktu puncaknya diwafatkan oleh Allah, diazab oleh Allah dengan sekonyong-konyong. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, jangan merasa kita berbuat dosa kok tidak ada apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Kita sudah bahas kemarin dalam Al-Hikam. Itu menunjukkan kebodohannya. Baik, kita lanjutkan lagi tafsirannya. Jadi ini adalah ancaman jamaah buat orang kafir Quraisy termasuk kita. Jadi jangan dikira orang-orang korupsi, orang-orang zalim, orang-orang yang diktator, yang memerangi orang lain seperti Amerika, Rusia sama Ukraina, Israel sama negara Palestina itu tidak dibiarkan sama Allah jamaah. Ditangguhkan liasdadu isma untuk menambah dosa. Ya, pada dasarnya Allah itu memberikan ketangguhan umur itu. Intinya tujuannya apa? La'allahum yarji'un supaya mereka kembali kepada tuntunan Allah. Tapi kalau sudah diingatkan segala macam musibah bencana, tetap tidak ada perubahan. Yang ada kenikmatan, kekuasaan, sampai akhirnya mereka dapat musibah yang dimana bencana yang tidak bisa dihindari habis semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Cuma umat Islam setelah Nabi Muhammad ini, Allah jamin apa? Tidak akan menyiksa umatnya Nabi Muhammad selama ada yang yastaghfirun. Inilah jasanya orang-orang yang bertobat, orang istighfar. Ditangguhkan azabnya secara keseluruhan jamaah. Selama ada Nabi Muhammad, orang Arab ditangguhkan karena nabinya masih ridho sama Allah. Tidak murka, tidak marah sama kaumnya. Hanya apa? Dibiarkan. Kalau sudah nabinya marah, wah bahaya.
Jadi intinya apa jemaah? Kita masih dikasih kesempatan untuk taubat, untuk istighfar. Jangan sampai bertambah dosa, bertambah nikmat, tambah jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah ini menegur orang-orang kafir Quraisy termasuk kita. Kita tidak ada hebatnya dengan Korun yang kayanya tidak ada batasnya, tapi tenggelam semua hartanya. Tidak ada hebatnya seperti Firaun yang kekuasaannya mutlak, tidak ada satupun yang bisa menantang. Ya, kekuatannya seperti kaum Ad, tidak ada. Kita ini sama sekali lemah. Ya, setiap orang itu pasti akan dibalas kejahatannya, pasti dihukum. Cuma tinggal waktu jemaah. Mumpung kita belum dihukum, mumpung kita belum diazab sama Allah, mari kita perbanyak istighfar. Sudah istighfar masih kena bencana, Ustadz. Nah, itu berarti ujian. Wa nabluukum bisyarri wa khairi fitnah. Orang beriman diuji. Apa bedanya kalau orang beriman diuji dengan orang yang kafir diazab? Orang beriman kalau diuji ditolong sama Allah. Diringankan ujiannya. Dimudahkan. Tidak merasa gusar. Tidak merasa ini bencana. Di zamannya Fir'aun bersamaan Nabi Musa. Nabi Musa tidak ada masalah itu. Ada bencana seperti itu. Zaman Nabi Yusuf musim kekeringan. Ada solusi. Justru saudaranya yang pernah mau membunuh Nabi Yusuf, yang membunuh Nabi Yusuf, kekurangan makanan. Jadi keberkahan itu hanya miliknya siapa? Lau'an ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barokati minas samal ard. Hanya miliknya orang beriman dan bertakwa. Allah kasih berkah dari langit dan bumi. Apa maksudnya? Hujan mendekatkan kita kepada Allah. Musim kering mendekatkan kita kepada Allah. Tanah makmur mendekatkan kita. Jadi semakin kita dapat keberkahan, semakin dekat kepada Allah. Umur semakin panjang, semakin mendekat kepada Allah. Lawannya laknat jamaah. Iblis kena laknat. Umur panjang, anak buahnya banyak, ilmunya banyak, kekuatannya banyak, tapi semakin jauh dari kebaikan. Padahal dulunya ahli ibadah ribuan tahun. Sampai disejajarkan dengan malaikat. Tapi terasa enggak orang yang tadi? Enggak terasa. Kalau terasa lah sudah taubat iblis. Nyatanya enggak merasa berdosa. Tapi mengakui Allah. Minta kepada Allah. Jangan dikira orang-orang yang kenal Allah pasti beriman. Belum tentu. Karena Allah bilang apa? Yu'minuna bibad wa yakfuruna bi ulaika humul kafirun haqqo. Yang beriman sebagian, mengkafiri sebagian ayat, itulah yang kafir sejati seperti iblis. Iblis dijenakan apa? Wa kana minal kafirin. Tapi terasa enggak iblis kalau jadi orang kafir? Enggak terasa jemaah. Satu perintah dilanggar. Bahkan didasari oleh kesombongan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kalau seandainya sadar, sudah taubat iblis itu. Jadi tidak merasa salah. Merasa dirinya masih suci jemaah. Masih orang yang beribadah. Karena iblis itu bukan orang yang awal-awalnya orang yang durhaka, orang yang zalim, bukan orang yang ahli ibadah, yang taat di antara jin. Hanya jin yang paling taat itu iblis. Kenapa dibilang iblis? Waktu itu membangkang. Jadi itu sifatnya yang terputus dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Kemudian ayat berikutnya tafsirannya am yakuluna nahnu jami'un muntasir. Atau mereka mengatakan pasti menang. Bayangkan jemaah. Kalau orang-orang tidak beriman, dikasih kekuatan sama Allah perasaannya saja. Dibantu sama jin. Jin kafir. Jadi melawan apa kebenaran itu tambah kuat. Nafsunya kuat didukung oleh jin-jin kafir. Padahal ini hanya bicara mereka. Omong-omong mereka. Bahkan Fir'aun mau membunuh Nabi Musa dengan pastinya. Tidak bisa. Mereka bilang, pasti kita akan menang. Karena kita kelompok yang kuat. Orang mukmin lemah-lemah, miskin-miskin, fukoro, du'afa. Senjatanya tidak lengkap. Tertindas. Tidak bisa jamaah. Sekali lagi, keyakinan
dari orang-orang zalim itu keyakinan apa? Fata Morgana. Maka itu kita jangan takut dengan segala macam ancaman, jemaah. Selama yang bicara itu manusia. Tapi kalau Allah yang bicara, sekali lagi pasti akan terjadi. Janji Allah pasti akan terjadi. Apa? Mayyatakillahu yaj'al makhraja wa yarzuqhu min Jadi janji Allah yang bertakwa dikasih jalan keluar, dikasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, dicukupi oleh Allah. Intan surul yang surkum fala ghaliba lakum. Kalau kalian menolong agama Allah, niscaya Allah menolong kalian. Ini hanya prasangka jamaah. Prasangka orang-orang kafir Quraisy bisa menang sama orang mukmin karena secara kasat mata mereka jumlahnya besar, perlengkapannya banyak, hartanya besar. Orang mukmin, duafa, minoritas, lemah, pasukannya kalah. Sekali lagi, kita umat Islam. Kenapa kata Rasulullah di akhir zaman umat Islam banyak tapi tidak punya kekuatan seperti buih di lautan karena kena penyakit wahan, hubbud dunya. Apa hubbud dunya? Cinta dunia. Segala amalnya tidak dilakukan karena Allah, tidak karena ibadah, hanya mencari keuntungan duniawi. Haji pun untuk keuntungan duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Apa artinya jemaah? Kalau segala amal kita tidak ikhlas, yang ada apa? Biarpun orang yang mati syahid tidak ikhlas, masuk neraka dulu. Ya, orang alim, kondang, katanya ahli kitab, hafal Quran, hadis, berdoa di mana-mana, tapi ingin dipuja dan dipuji, marah kalau dimaki, itu masuk neraka dulu. Orang kaya, Apa? dermawan kemana-mana, diviralkan, naudzubillah min Dengarkan ini dzalik. kajian. Lah, jadi ayat ini mengatakan apa? Ini pusing tapi. Bantahnya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Jadi kemenangan bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan, bukan karena senjata, karena Allah yang mengizinkan. Jadi orang kafir bisa menang, ya seizin Allah. Cuma apa? Tanggung sendiri dosanya gitu jamaah. Orang bisa menyihir orang, bisa terjadi dengan seizin Allah, tapi tanggung sendiri dosanya. Orang membunuh orang tanpa hak seperti Kobil membunuh Habil, berhasil, tapi tanggung sendiri dosanya. Tapi ada orang kalau ditakdirkan masih hidup, biarpun dibunuh, dikejar, kalau belum waktunya mati, tidak bisa. Bahkan dibakar pun tidak bisa mati. Kalau belum waktunya mati. Nabi Ibrahim sudah dibakar, ya mah. Semua kerjasama membakar Nabi Ibrahim. Sampai apinya membumbung tinggi. Nyatanya, tidak bisa mati. Nabi Ibrahim pernah diperintah sama Allah untuk menyembelih anaknya. Digorok dengan pisau yang tajam. Tapi Allah tidak mentakdirkan Nabi Ismail meninggal. Ya tidak mati. Jelas itu jamaah. Jadi kematian itu sudah ajal. Jadi tidak perlu takut ancaman. Tidak perlu takut segala macam berita-berita yang katanya musibah, bencana. Justru kita takut kalau berbuat dosa. Barang siapa berzina, nanti Allah kasih musibah, Allah kasih penyakit. Tidak takut, dikasih apa? Kondom. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya kita ini kalau berbuat dosa takut, walaupun tepatnya aman. Katanya kapal Titanic. Kita kapal Titanic kuat, tidak bakal tenggelam. Sombong, jemaah. Langsung karam. Jadi, apa? Kenangan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada kata-kata yang kuat kalau tidak ditolong sama Allah. Kemudian dijawab sama Allah dalam ayat 45. Sayuhzamu, mereka semuanya al-jam'u, ya, akan dikalahkan semuanya. Iya. Wa yuwalluna dubur, dan mereka akan lari pontang-panting. Itu awalnya pada kisah perang Badar. Jadi ayat ini turunnya sebelum, jadi asbabun nurunnya ini coba diberitahu sama Allah bakal terjadi ini. Bakal terjadi ini. Tapi 7 tahun jamaah. Jadi ini menunjukkan apa? Semua ayat Quran diturunkan sesuai dengan
asbabun nuzul, ada yang tidak jamaah. Jadi ada yang asbabun nuzul. Jadi maksudnya apa? Jadi Quran ini bukan satu kitab. Jadi Abu Jahal yang begitu kejamnya kalah. Padahal dia kuat, kekuasaannya luar biasa, hartanya banyak, kalah jamaah. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak yakin sama janji Allah dengan modal apa? Iman dan takwa. Yang penting sampaikan kebenaran. Jangan takut segala macam ancaman. Ya tidak bisa kita hidup. Apalagi kalau sudah menjelang akhir zaman, Dajjal datang. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Kemudian lanjutannya tafsir ini dari riwayat Imam Bukhari dan Nasai dari sahabat Nabi. Nabi waktu perang Badar berdoa jemaah. Mohon kepada Allah. Inilah senjata orang beriman jemaah. Bukan nuklir, ya, bukan segala macam kecanggihan alat-alat perang. Itu semuanya mahal jemaah. Nabi hanya pakai baju besi, ya. Tapi biarpun pakai baju besi jamaah, kalau Allah menghendaki sakit, luka waktu perang Uhud sampai berdarah giginya rompal. Jadi jangan terus, wah sudah cukup senjata saya canggih. Tidak bisa jamaah. Semuanya serahkan kepada Allah, jangan sombong. Nah, kemudian Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, kalau tidak kau menangkan selamanya, maka akan habis ini. Akhirnya Abu Bakar mendengar Rasulullah, ya cukup, cukup Rasulullah, Allah sudah tahu. Menang akhirnya jamaah. Bayangkan, 1 berbanding 3 jumlahnya pasukan. Masih perang yang konvensional, hadap-hadapan. Kalau sekarang enggak perangnya. Drone, robot, sampai sekarang enggak ada yang habis itu. Ukraina sama Rusia, ya. Enggak ada yang habis, masih ada. Coba kalau Allah yang turunkan azab, habis semuanya, enggak ada sisanya. Enggak ada satupun yang melawan. Termasuk keluarganya, mati semuanya. Tapi nanti di akhirat, hari kiamat, di neraka itu lebih pedih, lebih kekal, lebih abadi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, jangan kita iri, jangan kita khawatir bahwa kezoliman sekarang ini melampaui batas seolah-olah Allah itu mendiamkan. Tidak jamaah. Justru menguji kita, kesabaran kita, keyakinan kita kepada Allah. Karena apa? Masa sekarang ini orang beragama itu seperti memegang bara api jamaah. Apa maksudnya? Kalau dilepas ini perlu. Dan dilepas api nih. Di mana-mana penuh dengan fitnah, ujian. Apalagi dengan globalisasi, dengan alat-alat canggih sekarang ini. Semuanya tidak lepas dari ujian. Bagaikan apa ujian? Bagaikan gelapnya malam. Semua akan kena ujian. Terus bagaimana bisa selamat? Hanya bersandar kepada Allah. Tegakkan sholat. Allah akan menghindarkan tanha anil fahsya'i wal munkar. Segala perbuatan keji dan mungkar insya Allah akan terhindar. Diri kita, keluarga kita. Itu janji Allah. Mulai zaman jahiliyah, zamannya Nabi yang sudah rusaknya kaumnya itu. Minuman keras di mana-mana, judi, ya, homer, ya, membunuh anak bayi, saling membunuh, saling perang antar kelompok. Berhasil Rasulullah dengan perintah pertama kali, sholat. Tapi sholat yang benar. Jangan sampai kena fawailul lil musallin. Karena sholatnya apa? Ria. Sholatnya apa? Tidak sesuai dengan waktunya. Tidak sesuai dengan rukun-rukunnya. Sholat tapi bakhil. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi jamaah. Yang awal-awal kejadian bencana zaman Nabi Nuh itu masih dunia, belum ada apa-apanya. Nanti mereka di akhirat, mereka hari kiamat benar-benar disiksa secara terus-menerus. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini terjadinya janji Allah seperti Nabi Musa waktu berdoa sama Allah. Ya Allah, hancurkan Fir'aun. Berapa tahun jamaah? 40 tahun baru dikabulkan. Apa tujuannya? Supaya yang beriman yakin enggak? Sabar enggak? Nurut enggak sama sutradaranya? Kalau kita kurang ilmu seperti Nabi Khidir sama Nabi Musa, Nabi Musa enggak tahu ilmunya, mana bisa sabar? Ya, karena Nabi Khidir tahu, ya diam. Seandainya tahu Nabi Musa,
Ya sabar. Oh, Nabi Musa termasuk orang yang sabar kok. Ya, walaupun kaumnya tidak nurut, masih terus berdakwah. Kemudian Betul. ancaman berikutnya ayat 46. Ini ancaman akhirat. Ya, apa ancaman akhirat jemaah? 150. Yaitu siksaan neraka. Balis saatu mau'iduhumul wasal adha wa amar. Siksa neraka itu nanti lebih dahsyat, lebih pahit, lebih menyakitkan. Jangankan nerakanya, ya, masih dikasih apa? Kerikilnya seperti siksaannya pamannya Nabi Abu Thalib. Ditaruh di kakinya kerikil api neraka itu sampai ke otaknya keluar mancur. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan bayangkan orang-orang akan kuat dengan siksaan api neraka. Itu seringan dengan siksaan. Belum masuk neraka. Apalagi kena apa panasnya pedus gembel. Gunung kalau sudah menguap masih kena apa itu? Abunya. Gosong jemaah. Padahal apinya ini yang di bumi itu 1/70-nya api neraka. Itu pun masih dicelupkan ke air. Kalau tidak dicelupkan ke air, tidak ada kehidupan. Seandainya pohon zakum yang di neraka ditaruh di bumi, habis semuanya mati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita ini bisa takut sama Allah itu karunia. Bisa taat kepada Allah itu karunia. Bisa cinta kepada Allah itu karunia. Hidayah. Jadi ini pendapat para ulama mengatakan inilah balasan yang lebih keras. Jadi azab Allah itu tujuannya disampaikan supaya kita apa? Menahan diri hawa nafsunya supaya jangan diobral. Kenapa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut maqama rabbih, kedudukan Tuhannya, kekuasaan Tuhannya, apa? Wa nahana nafsa 'anil hawa, kemudian dia menahan hawa nafsunya tidak sampai melanggar, taat. Apa jaminan? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempatnya surga, jemaah. Dan surga itu, jemaah, tidak ada kenikmatan yang seperti surga. Yang paling kecilnya surga itu, jemaah, 7 kalinya bumi. Luasnya yang paling kecilnya surga. Tidak bisa bayangkan. Orang yang selama hidupnya menderita, tidak pernah nikmat. Begitu sebentar masuk surga, ditanya, pernah menderita? Tidak pernah. Karena manusia itu selalu melupakan yang dulu-dulu, yang diingat yang sekarang. Jadi manusia memang pelupa. Sedangkan orang yang paling nikmat tidak pernah menderita, selalu terjamin. Begitu masuk neraka sebentar, pernah merasakan nikmat di dunia? Tidak pernah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi siksaan paling berat, kenikmatan yang paling abadi. Yaitulah kehidupan terakhir jemaah. Jadi ini ancaman buat kita juga yang dulu buat kaum Quraisy. Nyatanya kalau tidak dapat hidayah jemaah, ya tetap membangkang. Ya, tetap. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad tidak pernah bohong loh jemaah. Mereka tahu. Jadi berat jemaah untuk beriman jemaah. Kalau tidak dapat hidayah dari Allah. Maka bersyukurlah orang yang beriman. Bersyukurlah orang yang dapat hidayah. Kemudian lanjutannya. Innal mujrimina. Ayat 47-48. Orang-orang yang berbuat dosa di dalam kesesatan kata Allah. Jadi mereka bilang kita sesat terserah. Tapi Allah yang menyatakan orang berbuat dosa itu sesat dan bakal berada dalam neraka. Kemudian apa? Nanti diseret apa? Berjalannya dengan kepalanya. Jadi kelihatan enggak menuju neraka? Enggak kelihatan karena kakinya bukan dengan kaki. Jadi bisa berjalan dengan diseret sama malaikat seperti yang pertama kali masuk neraka itu juga diseret orang yang ahli perang. Maksudnya apa? Yang mati syahid tapi ingin dipuji pahlawan. Orang yang pandai membaca Al-Quran, belajar ke sana kemari, tapi ingin disebut orang alim, ahli qori-qori'ah, orang yang dermawan, yang hartanya diberikan ke sana kemari, tapi ingin dipuja dan dipuji. Itu sama seperti jamaah. Jadi mereka juga mujrim jamaah.
Jadi mujrim jangan diartikan orang kafir yang non-muslim. Semua. Kalau kita dalam keadaan berbuat dosa, bisa jadi mujrim. Karena mujrim itu perbuatan dosa. Maka itu taubat seperti Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Maka itu akhirnya apa? Rasakan neraka sakor. Selesai. Na'udzubillah min Ngantuk Udin. Jadi sekali lagi ini siksaan yang luar biasa jemaah. Jangan sampai kita ini apa menyepelekan kehidupan kita mumpung masih di dunia apalagi nanti menjelang puasa Ramadan. Mudah-mudahan waktunya kita gunakan yang efisien, yang efektif, yang bermanfaat untuk menambah kebaikan bekal akhirat, bekal alam barzah. Jadi Allah menghina mereka. Zuku massa sakor. Rasakan kalian semua di neraka sakor. Baik kita lihat siapa orang mujrim jamaah. Kenapa dia disebut mujrim? Kenapa jemaah? Orang-orang surga tanya temannya dulu. Kenal dulunya sekampung, ya, satu negara, ya. Tanya mereka, ya, tentang apa? Tentang golongan kanan itu siapa? Orang masuk surga. Tentang orang-orang mujrim. Apa pertanyaannya? Masalakakum fi sakor. Loh, tadi kan, kenapa kalian masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Loh, benar jamaah. Sholat jamaah. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah sholatnya fawailul musholin, tidak mungkin orangnya loman. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah orang beragama yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan orang miskin supaya dikasih makan, menghadirkan anak yatim, durhaka sama anak yatim, naudzubillah min dzalik. Ini sudah termasuk bagiannya. Jadi orang sholat pun kena fawailul musallin karena tidak sesuai dengan sholatnya. Coba kalau sholatnya jelas, akimis sholat, tegakkan sesuai rukun dan syaratnya dan waktu-waktunya sesuai. Jangan sholat, kadang enggak. Ya, kober sholat, enggak kober, enggak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Wa kunna nakhudu ma'al khadiin. Khaidin. Jadi apa maksudnya? Kalau ada kisah-kisah yang batil, senang jamaah. Yang hoax, senang. Yang bertentangan dengan Al-Quran, senang. Dan kami tidak percaya akhirat, tidak percaya kiamat sampai mati. Hatta atanal yakin. Jadi sampai mati tidak tobat. Maka itu termasuk orang-orang mujrim. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, apa bisa kami samakan orang muslim dengan orang mujrim? Tahu muslim? Orangnya berserah diri, tunduk, patuh. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy disamakan. Wow, sama saya juga mulia. Tidak bisa. Jadi ayat ini turun tentang orang kafir maka berkata orang beriman. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, bisa terkecoh. Kenapa? Kita kaya, kita punya kekuatan, kita punya pasukan, tempat kita bagus, kita punya rumah bagus. Kalau di dunia mulia, di akhirat mulia. Nah, itu ukuran mereka jamaah. Kok bisa seperti itu? Padahal tidak tahu mereka di istidroj, dilulu. Jadi orang kalau sudah dilulu sama Allah, itu rencana Allah itu luar biasa jamaah. Maka itu kita jangan iri, ya. Jadi mereka pandangannya kalau banyak uangnya, banyak hartanya, banyak kekuasaannya, berarti Allah muliakan. Sama dengan dalam kisahnya surat Al Al-Fajr itu ya. Idza Ya. mabtalu rabbu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akroman. Kalau kasih kenikmatan, ya dimuliakan, Allah memuliakan kami. Wa idza mabtahu faqadara rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalau rezekinya purat, sakit-sakitan, salah apa saya? Dosa apa saya? Ya, kalla balla tukriminal yatim. Bukan itu masalah salah dosa. Justru kalian punya harta, tidak diberikan sama anak yatim, tidak memuliakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak ngasih orang miskin. Itu yang namanya tidak mulia. Jangankan harta tak ukurannya. Tahu orang al-humazah, wailul likulli humazah yang sering mencela, memaki, alladzi jama'a malahu wa'addadah, yang selalu menghitung hartanya, dikumpulkan hartanya, ditumpuk-tumpuk, tidak disedekahkan.
Yahsabu annama lahu akhlada. Menyangka dengan harta banyak hidup kekal abadi. Mana Korun jamaah? Mana Fir'aun? Mana Namrud? Yang hartanya melimpah ruah. Habis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ayat ini salah pahamnya mereka tanpa ilmu. Seolah-olah orang mukmin kalah mulia. Orang muslim kalah mulia karena ukurannya dunia. Maka itu Allah bilang yang namanya cerdas itu orang yang menyiapkan segala amal ibadahnya, segala perbuatannya, tolak ukurnya akhirat. Ini bakal dibalas, ini dapat dosa, ini dapat pahala, ya. Jadi ukurannya taat jamaah, bukan banyak harta, bukan banyak pengikut, ya, bukan banyak jabatan, bukan karena yang tampan atau yang cantik, yang berkuasa, bukan jamaah. Sekali lagi, ini salah sangka mereka. Terus ayat pendukungnya apa? Kalau dibacakan ayat Quran, mengatakan apa dia? Siapa yang lebih baik tempatnya? Loh, ini loh, orang kafir selalu dibanding-bandingkan masalah dunianya. Padahal itu apa? Istidrot. Maka itu kita jangan sampai seperti zamannya Korun, zaman Nabi Musa. Coba aku seperti Korun lah enak. Baru bicara, diingatkan. Hati-hati, celaka kamu. Korun itu orangnya zolim, sombong. Karena mengatakan punya harta dari ilmunya. Besoknya ditelan sama Allah oleh buminya. Habis Korun dan hartanya. Jadi ukurannya orang-orang yang mujrim itu, orang-orang yang berbuat dosa, selalu dunia. Maka itu mereka merasa hidup ya di dunia ini, setelah itu mati. Kalau dunia tidak kaya, seandainya mati pun nanti tidak mulia kita. Lah, ukurannya seperti itu ya, Mas. Jadi kita dipandang hina kalau kita kalah hartanya, kalah jabatannya, kalah kekuasaannya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi Allah menyebutkan ciri khas orang kafir itu kalau bacakan ayat apa? Wah, tidak jelas maksudnya. Jadi apa? Tambah ingkar, tambah berpaling, tambah sombong. Jadi tambah tidak paham jemaah. Berarti apa? Hatinya tertutup, penuh dengan dosa. Maka itu kita kalau tidak taubat, tidak banyak istighfar, sulit memahami Al-Quran, sulit untuk menerima kebenaran Al-Quran, sulit untuk mengamalkan isinya Al-Quran. Maka itu perbanyak istighfar. Karena orang-orang yang model mujrim ini banyak jemaah. Ya, dari dulu Nabi ngajinya di Arkom, rumahnya dianggap jelek, ya. Wah, kita yang hebat. Ya. Jadi ukurannya seperti itu jemaah. Para nabi pengikutnya rendah-rendah, lemah-lemah, duafa, budak-budak. Maka itu mereka semakin berani melawan. Naudzubillah min dalik. Inilah kami uji kalian. Jadi sebenarnya kaya miskin itu ujian, fitnah. Supaya yang kaya jangan sampai merendahkan, yang miskin jangan minder. Ya, harusnya yang kaya semakin bersyukur. Ya, tapi mereka malah menghina yang miskin, memaki-maki. Ya, ini ujian sama. Ada yang kaya dan miskin ujian. Fitnah, kata Allah. Jadi sekali lagi, yang kita miliki ini semuanya ujian. Kenikmatan pasti akan ditanya semuanya. Latus alunna anin naim. Pasti kenikmatan kalian akan ditanya. Untuk apa? Sesuai dengan perintah Allah. Jadi tidak usah kaget kalau umat Islam jadi cemoohan, jadi hinaan karena pandangan mereka beda. Tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan firman Allah, tidak seperti apa yang disabdakan oleh Rasul. Orang yang cerdas, orang yang selalu ingat mati, menyiapkan diri untuk akhirat. Beda jamaah. Karena sudah beda pandangannya, maka mau ditemukan sulit. Kecuali kalau mereka mau dengan cara pandangnya dengan kita, sebagaimana Allah yang memberitahu. Baik, dari sini ada pertanyaan jamaah? Jadi sekali lagi, orang mujrim itu, berbuat dosa itu, siapapun bisa terjadi. Tidak harus orang non-muslim. Orang orang yang beriman awalnya mengakui syahadat, bisa tidak jadi munafik jamaah? Ya, jadi terasa tidak orang menjadi munafik? Tidak terasa. Kemunafikan itu ciri khasnya tiga.
tanda-tandanya. Berkata selalu dusta, bohong, kasih amanat, tidak amanat, ya, tidak jujur, ya jemaah. Hati-hati, cepat istighfar, cepat tobat. Jadi sumpah jabatan begitu jadi tidak amanat, ya. Naudzubillah min dzalik. Baik, dari sini ada pertanyaan? Alhamdulillah cukup. Cukup ya. Mudah-mudahan semuanya kita diselamatkan sama Allah, Amin. selamat dari sifat-sifat dosa dan bisa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik, kita ada dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa wabarakatuh. Pak ketemu untuk Ustadz, bulan Sun, Ramadan Pak ya. Fanfan. Amin, amin. Amin. Ya, Selamat selamat. istirahat. Assalamualaikum. Alhamdulillah.